أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم صدق اللہ العلی العظیم۔ کل ہم نے واقعہ افک یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگا تھا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ کیونکہ کل واقعہ ہی پیش کیا تھا تو آیت نہیں پڑھ سکے۔ آج ہم پہلی آیت پڑھیں گے۔ اس میں کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، چند باتیں اس میں بیان کی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو آئے افک بڑے جھوٹ کو لے کر، سفید جھوٹ کو لے کر۔ افک کہتے پلٹ دینا، یعنی اتنا بڑا جھوٹ تھا یہ کہ حقیقت کو بالکل پلٹ دیا تھا کہ ایک پاک دامن کے الٹ کیا ہوگا؟ بغیر پاک دامن۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جیسے پاک عورت، پاک پوری امت کی ماں کو کیا کہا کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہو، ایسے کسی نے تہمت لگا دی، تو یہ ہو گیا افکن۔ تو جو لوگ آئے بڑے سفید جھوٹ کو لے کر، عصبۃ منکم، تمہیں میں سے ایک جماعت ہے۔ عصبۃ کہتے ہیں 3 سے 40 تک بندے لوگوں کو، عصبۃ ایسی جماعت کو کہتے ہیں جو 3 سے کیا ہو 40 تک لوگ ہوں۔ تو یہاں بھی وہی بتا رہے ہیں کہ عصبۃ منکم، تمہیں میں سے ایک جماعت ہے۔ کیا مطلب؟ اس سے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اس میں پہلی بات یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو اس جھوٹ میں پھنسے ہوئے تھے ان میں سے کچھ مسلمان بھی تھے۔ وہ کتنے تھے؟ 3 مسلمان۔ کل میں نے بتایا تھا کتنے مسلمان تھے وہ؟ 3 مسلمان۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابی تھے جو اس جھوٹ میں، اس طوفان جھوٹ میں کیا ہو گئے تھے؟ پھنس گئے تھے۔ تو ان کو کہا کہ ایک تو یہ بات ہے کہ گناہ ہے، یہ جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ لے کر آئے، لیکن اس بنا پر تم اسلام سے خارج نہیں ہوئے، اس جھوٹ کی وجہ سے تم اسلام سے خارج نہیں ہوں گے، تم مسلمان ہی رہیں گے۔ لیکن ان کے بعد کچھ جماعت آئی کہ صحابہ کرام جو ہے مسلمان ہی نہیں ہے، صرف 5 صحابہ کے علاوہ باقی سب کیا ہے؟ جہنم میں رسید کر دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے جھوٹ بولا انہوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چہیتی بیوی کے بارے میں انہوں نے تہمت میں پھنسے ہوئے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مسلمان ہی رہے، مسلمان سے نکلے نہیں۔ لیکن کیا کریں، جب عقل مات جاتی ہے، مر جاتی ہے، تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ لا تحسبوه شرا لکم، تم اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو۔ مسلمان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس معاملے کو، اس واقعے کو اپنے لیے برا نہ سمجھو۔ کیوں نہیں سمجھنا برا؟ اس میں خیر ہی سمجھو، برکت سمجھو۔ تو اس میں جو ہے مسلمان کے لیے خیر تھا۔ اس میں 3 پہلو خیر کے۔ نمبر 1 تکوینی، یہ قانون سازی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو رہا تھا یہ سب کچھ۔ میں نے کل ہی عرض کیا تھا کہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ کسی صحابی نے کسی سے زنا ہو گیا ہے، کسی صحابی نے کسی کا چوری کر لی، کچھ بھی، تو ہم کیا سوچتے ہیں یار صحابی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، انہوں نے بھی چوری کی ہے۔ نہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کروایا، سرزد کروایا۔ کیوں؟ تاکہ قانون بنایا جا سکے۔ مثال کے طور پر ایسا مسئلہ پیش ہوتا ہے جیسے زہار ہو گیا، یہی مسئلہ لے لو کہ حضرت عائشہ پر تہمت لگا، 1 مہینے تک تہمت کا چرچا رہا، لوگوں کے ذہن میں آنے لگا کہ کسی پر تہمت لگانے سے کچھ ہوتا نہیں ہے کیا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قانون بنا دیا کہ جب بھی کسی پر تہمت لگے تو 4 گواہ پیش کرنے ہیں۔ تو کیا اگر 4 گواہ پیش نہ کریں تو 80 کوڑے مارو۔ تو اس بنا پر کیا ہوتا تھا کہ پہلے صحابہ کرام سے کوئی گناہ سرزد کروایا جاتا تھا، زنا ہی سمجھ لو، زنا کروایا گیا تو پھر کیا ہوا؟ زنا کرنے کے ان کو کوڑے مارے گئے، قانون بنایا گیا پھر۔ تو اسی طریقے سے ہر چیز کا کیا ہوتا تھا؟ پہلے ان سے سرزد کروایا جاتا تھا، پھر قانون بنتے تھے۔ اسی بنا پر یہاں اس میں جو ہے برکت ہے، مسلمانوں کے لیے قانون سازی ہے۔ اور مثال کے طور پر ہم جب پڑھتے ہیں حدیثوں میں بہت سارے ایسے واقعات آئے ہیں، صحابہ کرام سے کسی سے زنا ہو گیا تھا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود آئے کہ نبی اکرم کہ رسول اللہ میرے سے گناہ ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ایسے ہی کچھ غلط کچھ دیکھ لیا ہوگا۔ نہیں، پھر کیا ہوا؟ دوسری مرتبہ آئے دوسری طرف سے، نہیں میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے گناہ کیا ہے، جان بوجھ کر کیا ہے۔ نہیں یار کھیل رہا ہوگا، کچھ ہاتھ لگ گیا ہوگا ایسے ہی۔ نہیں، پھر بھی کیا تیسری مرتبہ آئے گھوم کے دوسری جانب سے، نہیں میرے سے گناہ ہوا۔ 3 مرتبہ ہو گئے، 4 مرتبہ انہوں نے کہا کہ میرے سے گناہ۔ پھر جا کے کہا کہ اگر ایسا ہوا ہے کہ تو نے پورا گناہ کیا ہے تو پھر اس کا کیا ہوگا؟
रजम किया, क्योंकि शादीशुदा थे तो उनको रजम किया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्होंने ऐसी तौबा की थी, अगर पूरे मदीना में इस तौबा को क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए, तो तमाम गुनाहगारों के क्या हो जाएंगे, गुनाह माफ हो जाएंगे। तो उनसे जो था वो गुनाह सरजद करवाया जाता था ताकि हमारे लिए कानून बन सके। ये था मुसलमान के लिए इसमें बरकत के पहलू। दूसरे पहलू इसमें जो है हजरत आयशा की अजमत था, हजरत आयशा की अजमत को बयान करना था। हजरत आयशा की अजमत जो है सिर्फ इसी में नहीं, बहुत सारी चीजों में हजरत आयशा की अजमत है। इसी मर्तबा हार नहीं गुम हुआ, एक जगह इसके बाद भी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से हार गुम हुआ था। फिर फजर का वक्त हो गया, सूरज निकलने का वक्त था, करीब था कि सूरज निकल आए। सहाबा किराम कहने लगे क्या करे, पानी नहीं है, कैसे करे, तयम्मुम का भी वो हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था। हजरत आयशा का हार गुम हो गया, उस वजह से लेट हो गए, क्या करें, पानी नहीं है, खत्म हो गया पानी सब। तो फौरन अल्लाह ताला ने क्या किया, तयम्मुम का हुक्म नाजिल कर दिया। तो हजरत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अबू बकर कहा ये तुम्हारे घर वालों की पहली बरकत नहीं है, इससे पहले भी आपके घर वालों से क्या हुई है, बरकत साबित हुई है। तो ये हजरत आयशा की अजमत थी। और भी हजरत आयशा की अजमतें मौजूद है। हजरत आयशा ही वो दो औरतों में से एक औरत थी जिनका निकाह अल्लाह ताला ने खुद करवाया, और हजरत आयशा वही थी जिनका जो है जिनके गोद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी सांस लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी जो वफात हुई वो हजरत आयशा की गोद में हुई, सीने में उनके जो सीने में था, हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने में लगे हुए थे उनके जब वफात हुई। हजरत आयशा को और भी फजीलत हासिल है, उनमें यह भी थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हजरत आयशा के साथ एक ही लिहाफ में होते थे और वही नाजिल होता था, ये किसी और बीवियों को हासिल नहीं थी। और हजरत आयशा को ही ये फजीलत हासिल थी कि जिब्रील अमीन जो तमाम फरिश्तों का सरदार है, सलाम पेश करते थे, हजरत नबी अकरम के जरिए से उनको सलाम पेश किया था। और आज क्या हो गया कि शिया रवाफिज को रहा नहीं जाने लगा, तो हजरत आयशा पे मुंह खोलने लगे और हजरत आयशा को बदकार कहने लगे और ऐसी ऐसी बातें करते हैं, खुदा की कसम अगर कोई सुने ना तो इंसान रो पड़े, ऐसी ऐसी बातें करते हो हजरत आयशा के बारे में, जिसके बारे में 10-10 आयतें नाजिल हो गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगा तो क्या हुआ, एक बच्चे ने गवाही दी थी, कुरान की आयतें कहीं नाजिल नहीं हुई। हजरत मरियम पर तोहमत लगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बोला था बचपन में, लेकिन हजरत आयशा पर जब तोहमत लगा तो कुरान के 10 आयतें नाजिल कर दी अल्लाह ताला ने। लेकिन क्या इन रवाफिज के दिमाग को खराब हो गया, इनके दिमाग में पता नहीं क्या घुस गया है कि उनको पता नहीं लगने लगा किसके बारे में क्या बोल रहे हैं, हजरत आयशा पे बोलने लगे और हजरत आयशा के बारे में ऐसी ऐसी बातें करने लगे कि अगर कोई सुने तो रोंगटे खड़े हो जाए। अल्लाह ताला की पनाह मांगे कि अल्लाह ताला हमें उन चीजों में ना फंसाए और हमें उन रवाफिज से हमारी हिफाजत फरमाए। तो इस आयत में जो है अल्लाह ताला ने बहुत सारी पहलू रखी है, बरकत की भी है और बहुत सारी चीजों की है। तो आगे क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, बल हुआ खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए खैर है, ये तुम्हारे लिए कोई बुरा नहीं है। और क्या फरमाया, लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसबा, ये दूसरी बात है कि देखो इनमें से हर एक के लिए है, लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम, उनमें से हर उस शख्स के लिए है, मक्तसबा, जो उसने कमाया, मिनल इसमें गुनाह में से, यानी जितना उसने गुनाह किया है उतनी उसको सजा मिलेगी, उतनी उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। ये तो साफ बात है कि जो जितना गुनाह करेगा उसको उतनी सजा मिलेगी। तो वल्लदी तवल्ला किब्रहु मिनहुम, और तीसरी बात क्या फरमाया, वल्लदी तवल्ला किब्रहु, और वो शख्स जिसने जिम्मा लिया किब्रहु, इसके बड़े हिस्से का क्या लिया, जिम्मा लिया, मिनहुम इन्हीं में से, लहू अज़ाबुन अज़ीम, तो क्या इनको भी 80 कोड़े मारे गए, उसको भी 80 कोड़े मारे गए, तो क्या बराबरी सजा मिलेगी सबको जिन जिन जो लोगों ने बातें की है। हालांकि इसमें तो कुछ ने तो आगे बढ़ के हिस्सा लिया है कि बड़ा इसमें जिसका रोल रहा है, तो उसका क्या होगा, कहा कि उसके लिए क्या होगा, लहू अज़ाबुन अज़ीम, उसके लिए क्या होगा, बड़ा अजाब होगा, दर्दनाक अजाब होगा, क़यामत जहन्नम उसको जलना पड़ेगा, उसको बहुत बड़ी सजा मिलेगी। तो सहाबा किराम इसमें थे, तो अब सहाबा किराम 3 थे, तो अब इसमें जो बड़ा जिम्मेदार कौन था, इसमें बहुत सारी रिवायतें, लेकिन जो 2 रिवायतें इसमें यह कि आता है कि अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल मुनाफिक, रईसुल मुनाफिक था, वो इसमें ज्यादा उसने उसका हाथ था। और बाज कहते हैं हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लेकिन ज्यादा जो कवि रिवायत है वो हजरत हसन का नहीं है, बल्कि क्या है, अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक जो था उसका इसमें ज्यादा क्या था, रोल रहा है। अल्लाह ताला हमें इन मुनाफिकों जमातों से हमारी हिफाजत फरमाए और सहाबा करम के बारे में हमें सही गुमान और सही अकीदे रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।